حضور نو اپنے دکھ سنایا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکھا نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، نہ پوری پوے درود شریف پڑھ کے نہ نبی علیہ السلام ورزی پا دینی۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ اور یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ انتقال کر گئے، سید منظور احمد شاہ صاحب۔ آپ نے کتاب لکھی تھی مدینۃ الرسول، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو پاکستان سے نا ایک سیاسی بندہ حج کے لیے آیا، ایک ہی کمرے میں ٹھہرے، تو کہتے ہیں دروازہ کھلا تھا تو بلی اندر آ گئی ایک، ہم نے بڑی محبت کی کہ یہ شہر رسول اللہ علیہ السلام کی بلی ہے۔ کہتے اس وقت روٹی تھی، ہم نے پیش کی، اس نے بھی قبول کر لی۔ کہتے اگلے روز پھر آئی، تیسرے روز پھر آئی۔ کہتے ہم بھی ایک قدم آگے بڑھے اور ہم نے کیا کیا، جو بازار میں اسپیشل پروڈکٹ بنی ہے نا بلیوں کے لیے، کہتے ہم وہ خرید لائے، جب بھی اس نے آنا ہم نے پیش کرنی۔ کہتے وہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت حج کرنے آئی تھی نا، وہ بلی سے جی لگا بیٹھی، اور جاتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے۔ پرویز مشرف کا دور حکومت تھا، اجازت لی، سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، بڑا خوبصورت پنجرہ تیار کروایا، یہ حضور کے شہر کی بلی لے کے جانی ہے۔ وہ منظور احمد شاہ صاحب مدینہ تو رسول میں لکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا، جا کے الوداعی سلام پیش کرتی ہے۔ کہتے سلام پیش کر کے جب باب البقی شریف سے باہر نکلے، اتنی نیند آئی کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا، وہاں بیٹھے بیٹھے نا سو گئی۔ جب یہ آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم آپ فرما رہے ہیں، اوے حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا، اللہ تجھے لے بھی جائے، ہاں ایک کام کرنا، میری بلی نہ لے کے جانا۔ کیا کرنا؟ میری بلی نہ لے کے جانا۔ اب کہتے ہیں وہ خواب ہی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو حضور نبی علیہ السلام خواب میں آگے جواباً ارشاد فرماتے ہیں، او حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، ہر ساتھ عرض کرتی رہتی ہے، اے اللہ کے رسول بچا لے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ آئے آئے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ ہاں یار سرگی اٹھے، سرگی اٹھو اور نبی علیہ السلام اپنا دکھ سناؤ۔ ہاں پھر ویکھو حضرت جی رنگ لگ دینے کے لیے، یہ ساری کمی ہماری ہے، ادھر کوئی کمی، بس میں کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو بات چھیڑو، ساری کمی ہماری، ادھر سے کوئی، ادھر بالکل ساری کمی ہماری ہے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ گرفتار ہو گئے تو یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہے تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ اگر خود تلاوت نہیں کر سکتا تو کسی سے کروا کے سنے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ تو میری طرف سے کر۔ لکھا ہے کہ بزرگ اکٹھے ہوئے، پیر میر علی شاہ، پیر سید جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ بزرگ اکٹھے ہوئے اور یہی گفتگو کا موضوع تھا کہ بھائی غازی علم الدین شہید بے گناہ قید ہے، تو اب پتہ نہیں وہ تو ناظرہ بھی پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، تو چلو اس طرح کرتے ہیں ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں اور روز جا کرنا غازی علم الدین شہید کو ہم سورہ یوسف سناتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ رہائی کا اہتمام کر دیں۔ اب یہ تینوں بزرگ گئے، اب ان میں پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ صرف حافظ قرآن تھے، باقی بزرگ نہیں تھے، اور بڑے پختہ حافظ قرآن تھے۔ آپ نے جا کر سارا مدعا غازی علم الدین شہید کے سامنے بیان کیا۔ غازی علم الدین شہید نے عرض کی، حضور زے نصیب آپ پڑھو سورہ یوسف۔ اب حضرت نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی۔ اب کیف و مستی طاری تھی، آپ پڑھ رہے تھے تو کچھ ایسا جذب کا غلبہ ہوا، کچھ ایسا شوق غالب آیا کہ توجہ ہٹ گئی، اور کیا ہوا، آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا، پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی۔ تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، حضور سید پاک ہو، بڑے لوگ ہو، لیکن ذرا توجہ کرو، آپ زبر نو زیر پڑھ گئے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے غلطی نکال دی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رک گئے، توجہ کی تو غازی علم الدین شہید کو بالکل درست پایا، حیران ہو کر کہنے لگے، علم الدین
और हम तो ये सोच के आए थे पता नहीं तू नाज़रा भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और तूने हाफिज़ कुरान की गलती निकाल दी, और ये क्या है? तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने जवाब क्या दिया? आपने अर्ज की हुजूर आपने पट्टियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा है, मैंने हुजूर से पढ़ा है। और आज भी जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा। खुला है मियां, खुला है यार, तू ही सो गया, तू ही सो गया, दरबार ते खुला है। हाँ मियां मंगया करो यार, मंगया करो, ना तके खाओ, मंगया करो, अपनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगाओ। अच्छा ये वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हाँ लो लगाओ यार, लो लगाओ, लो लगाओ, और बुजुर्गों से निस्बत कर। बड़ा पुत्र असी मैं सुधियां गल्लां मैं करना, मैं नहीं कोई लकांदा च, बड़े औखे वेले चो लंघण दे, किसी की निस्बत लाजमी होनी चाहिए। ये लिखा है कि जब ये है ना हजरत शेर मोहम्मद शरकपुर शरीफ वाले एक चोर हजरत का मुरीद हो गया, जो मुरीद होके चला गया ना तो दूसरे मरीदा ने अर्ज की हुजूर ऐ ते पिंड दा मशहूर चोर है। आपने फरमाया पहले सी हूं नहीं सी करन देंदे, पहले सी हूं नहीं सी करन देंदे। वो निकला हुआ था ताक में ना, देखा केड़े घर वड़ना रात, क्योंकि सिख ना बुशकड़ी चुक के पिया जाए। पूछा सरदार जी किधर? कहने लगा यार पीछे रियासत जाना पै गया। उन्हें क्या वापसी? उन्हें कहा जुम्मे। उन्हें कहा लै भी 3 रात उन्हें रमान ना घर साफ करा। जब रात पड़ गई ना सारा गांव सो गया, तो गया चोरी करने के इरादे से, की देखिया सिख ताला खोल के ना अंदर जान डे, डर के नस गया। उन्हें कहा लै भी सिख वापस आ गए। सवेरे उठिया पता शता किया तो कोई भी नहीं। बड़ा हैरान होया, उन्हें कहा अच्छा शायद मेरा डर सी। अगली रात फिर गया तो वेख्या सिख नंगी तलवार लैके ना कोठे ते पहरा पे दवे, फिर डर के नस गया। सवेरे उठ के वेख्या तो फिर कोई नहीं। उन्हें कहा शायद मेरा डर है। तीसरी रात सी, आखिरी रात, जुम्मे नूं सिख ने वापस आ जाना। तो रात को ना जुम्मे रात आस्ताना मुबारक पे वो खत्म होता था। गया पीरां कल, लंगर शंगर खादा, लैन च लग गया। जो आके पीरां दा हथ फड़िया चूम के छड़ान लगा तो बाबे जी फरमान लगे ओ भाई ओ बाद आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना ही, बाद आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना। हाँ यार बड़ा औखा दौर आ गया। वो इन्हें पिछे होना चाहिए कि जे मैं नेट ते गलत वेखन लगा तो फट पिछू कन्न मरोड़ दे आके, जे मैं इधर उधर होने लगा तो फट कन्न मरोड़ दे आके, नहीं तो बचिया कोई नहीं जाना है। बड़ा औखा वेला है। इसीलिए तो मियां साहब ने कहा था हाँ मेरा पीर मुरीदां दे सिर उत्ते रहिंदा। हाँ लबो हजरत लबो, पाक लबो। और माशाल्लाह देखो ना, मैंने उस दिन बच्चा कह रहा है कि वो बयान कर दे, और इसमें शक भी कोई नहीं है। 3 अतार गुजरे हैं, एक ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, दूसरे ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार, और तीसरे माशाल्लाह वो हमारे अत्तार लियास कादरी साहब। और मैं अपने बड़ों की कदर करूँ हजरत, अगर वो आपसी इख्तलाफ बड़ों में हो भी जाता है वो उनका इख्तलाफ है, हमने नहीं बोलना चाहिए। हाँ अपने बड़ों की कदर करो। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाह तआला कहना को बंदा आया तो आके कहने लगा जनाब वो लोग नहीं लभदे जिन्हों का तस्करा किताबा नहीं पढ़े। आपने फरमाया बाबा इन्हों की कदर करा नकरीबा भी नहीं लभने है। इनकी कदर रजा साकब साहब, पीर अजमल साहब, खादम हुसैन साहब, लियास कादरी साहब तेरे काम करते हैं, इन्हों की कदर करो और रलो हजरत अपना अपना हिस्सा पाइए, काम करिए। अल्लाह जल्ला शानहू आप सब पे रहम फरमाए, आप सब पे करम फरमाए। ये उधार है भैया प्रोग्राम ना, इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा तो उधार उतारूँगा। ये उधार रह गया आज का प्रोग्राम आपका, फिर अल्लाह तौफीक दे हमें, फिर कभी मिल बैठे तो इंशाल्लाह ये उधार मैं उतारूँगा। क्योंकि अब टाइम 1 बजने वाला है, फजर पढ़नी है सब ने, तो फिर इंशाल्लाह कभी ना। कुछ रास्ते में बंदे ने गलत बयानी की, कुछ गाड़ी का मसला हो गया, तो फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने टाइम दिया ना। वो मेरे हकीम साहब का शेर है, मैं उसी पे ख़त्म करूँगा। वो आप क्या कहा करते थे, मुल्क दे मुल्का वाला ते मुल्का दा वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहन सवाली।
ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਉਸੇ ਦੇ ਗਾਵੇ, इश्क कहानी मुकदी नाही जे को सुनता जाए। ये तो इश्क है। तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया। लेकिन एक बात याद रखनी है बुजुआत में आगे से, अगर मुझे दोबारा बुलाना हो तो एडा लवड्डा स्टेज नहीं बनाना। कोशिश करना है कि मैं लोगों के नेड़े होवां, एडा उच्चा नहीं करना। हाँ बस कुछ मामले हैं अंदर के, फिर वो बदल जाते हैं सारे। हाँ स्टेज माड़ा जा नीवा जा मेरे यार दा बनाना। हाँ इतना ऊंचा आगे जब कभी बुजुआत बुलाना इतना ऊंचा स्टेज नहीं बनाना, माड़ा जा मेरे यार दा स्टेज बनाना, बल्कि वो भी ना बनाओ, कुर्सी बस रख दी थले, तो फिर अल्लाह जाने तो फिर अल्लाह दा रसूल जाने।